सॉलिट्यूड के बारे असीं सीखना आ, एकांत, इकल्लापन, ਉਹਦੇ बारे असीं सीखना है। सॉलिट्यूड जो कि कईयां दी जिंदगी च नहीं पाया जाता, उन्होंने झुंडी बनाना चंगा लगता है, उन्होंने झुंड दे विच प्रार्थना करना चंगा लगता, और कलियां दा संबंध नहीं आ खुदा बंदे नाल। किन्ने समझ पाए मेरी गल? एकांत दा जीवन, इकल्लेपन दा जीवन जिहड़ा सिर्फ खुदा दे नाल होवे। किन्ने समझ पाए मेरी गल? कईयां दी पर्सनल प्रेयर पूछो 5 मिनट 10 मिनट, और झुंडी दे विच घंटा घंटा निकल जाता। किदां? क्योंकि नाल दे प्रार्थना करते रहते ना, आपां बगला च हत्थ दे के बैठे रहते हैं। किन्ने मेरी गल समझ पा रहे? जे आत्मा की अगवाई हुई ना इस टॉपिक के लिए कोई चंगी गल है, हाँ तो कन्न खुले रखना तेरा। पर्सनल प्रेयर तुहाडी किन्नी आ? पर्सनल रिश्ता की आ तुहाडा खुदाबंद दे नाल? मैं यसू मसीह दे जीवन तो कुछ गल्लां लईआं आ तुहानूं सिखाउण दे लई, और उम्मीद करदा तुसीं समझ पाओगे, सीख पाओगे और कुछ ग्रहण कर पाओगे। सारी कलीसिया बोले हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? संत मत्ती दा अंजील ओदा 14 नंबर अध्याय, जीसस एक थां ते इदां लिखिया, यीशु मसीह कहंदे पतरस शैतान ने मेरे तो मंगया या तेनू। किन्नियां ने पढ़िया? हाँ कहंदे पतरस शैतान ने मेरे तो मंगया या कि वो तेनू लवे। साडा जीवन किदां दा है? साडा खुदावंद नाल रिश्ता किदां दा है? हाँ असी अपने बच्चे नूं गलत संगति च नहीं भेजांगे, नरक वालों नहीं भेजांगे, नुकसान वालों नहीं भेजांगे। और साडा जीवदा परमेश्वर सानू किदां शैतान दे हत्थां च दे देगा, पर दऊगा किनू? जिहड़ा खुद जाना चाहता। किन्ने समझ पा रहे गल? हालेलुया। जिहड़ा बनिया ही खुदा दे नाल आ, जिहड़ा लगा ही खुदा दे नाल आ, जिहड़ा खुदाबंद दे नाल प्यार करने वाला आ, उन्होंने खुदा किदां छड्ड देगा? कहंदा मैं जगत दे अंत तक तेरे नाल आ, ना मैं तैनू कदी छड्डांगा ते ना कदी। शैतान किदां खोऊगा मेरे कोलों तैनू? किन्ने समझ पा रहे? समझ आ रही है? पढ़ो मेरे नाल बाइबल दे विच संत मत्ती दा अंजील ओदा 14 नंबर अध्याय। सॉलिट्यूड के बारे असीं सीखना, इकल्लापन, एकांत, प्रार्थना। जिन्हां 5-10 भैणां भरावां दे विच बैठ के प्रार्थना करना होंदा, और इकल्लियां दे विच उन्हां दी प्रार्थना नहीं है, घरां च उन्हां दी प्रार्थना नहीं है, उन्हां नूं सिर्फ चर्च च प्रार्थना करना होंदा है। ਉਹ सुनन जरा ध्यान दे नाल बचन च। हाँ जी पढ़िए जरा 22 और 23 नंबर पंक्ति। मत्ती दा अंजील ओदा 14 नंबर अध्याय ओदा 22 और 23 नंबर पंक्ति। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਭਈ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮੇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? एकांत दे विच पहाड़ ते प्रार्थना करन दे लई। कि यीशु मसीह दा प्यार नहीं सीगा पतरस उन्हां दे नाल? कि यीशु मसीह दा प्यार अपने माता पिता दे नाल नहीं सीगा? जदों गुरुआं दे कोल, हां ग्रंथियां दे कोल
इकल्ले चले गए उत्थे ज्ञान लैण दे लई और माता मरियम लभदी रही उहनूं पढ़िया बाइबल दे विच ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੋਲਣ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ जगत के रोले दे विच नहीं सानू जगत के रोले चों बाहर होना पैना और अपने आप नूं इकल्लेपन दे विच लैके आउणा पैना फिर असीं खुदावंद दी आवाज़ नूं सुन सकदे हां क्योंकि पवित्र आत्मा दी आवाज़ जिहड़ी आ बहुत धीमी हुंदी आ उहनां नूं असीं रोले दे विच नहीं सुन सकदे किन्ने समझ पाए समझ आई पवित्र आत्मा दी आवाज़ नूं सुनन दे लई सानू एकांत दे विच और साइलेंट माहौल दे विच और इकल्लेपन दे विच जाना चाहिए यीशु मसीह ने क्यों कहा कहंदे मैं जगत दे अंत तक तुहाडे नाल आ कि जदों तुसीं एकांत दे विच प्रार्थना करोगे ते समझो ना कि तुसीं इकल्ले ही आ ओ तुहाडे अंग संग आ बोलो हालेलुया हालेलुया किन्ने समझ पा रहे क्योंकि जो मसा तुसी एकांत दे विच लेना जो रिश्ता तुहाडा एकांत दे विच खुदावंद दे नाल बनना आ ओ झुंड दे विच नहीं बनना मैं ही नहीं कहंदा इकट्ठे होकर प्रार्थना करना बंद कर दो जरूरी आ पौल कहंदा इकट्ठे होना ना छड्डो पर तुहाडा एकांत दे विच इकल्लापन भी जिहड़ा तुहाडा खुदावंद दे नाल होना चाहिए कि तुसी और तुहाडा खुदा किन्ने समझ पा रहे बाइबल के थां ते लिखिया मैं पढ़ावांगा तुहानूं कहंदे यीशु मसीह प्रार्थना करन लगे और कहंदे पूरी रात कट गई प्रार्थना दे विच पूरी रात निकल गई प्रार्थना दे विच तुसीं अगर बाइबल नूं पढ़ो ध्यान दे नाल यीशु मसीह अपने आप नूं इकल्लेपन दे विच लैके जांदे सीगे प्रार्थना करन दे लई कदी पहाड़ के उत्ते कदी बाग दे विच कदी किते चेलियां तो अलग लोगां तो अलग अपने माता पिता तो अलग रिश्तेदारां तो भरावां तो अलग भैणां तो अलग अपने आप नूं अलग करके खुदावंद दे नाल अपने संबंध नूं मजबूत करदे सी और इदां करन दे नाल दूत भी आ जांदे आ पता दूत भी उत्तर आउंदे आ जदों असीं एकांत दे विच प्रार्थना करदे तुहाडे लई पढ़ावांगा मैं तुहानूं रेफरेंस दवांगा और उन्होंने कितना नुकसान होया जिन्हां दी एकांत दे विच पर्सनल प्रेयर नहीं है जिन्हां दा सिर्फ काम इहो ही आ चर्च आ गए हैं बस उस तो बाद अगले हफ्ते बाइबल नूं हाथ लाउणा और अगले हफ्ते चर्च जी आके बस उसदा धन्नवाद करना पूरा हफ्ता इदां लंघा देना पैसे च काम घर दे विच जॉब दे विच बस बाकी होर संसारक कामां दे विच किन्ने समझ पाए कुछ है लोग इस तरह के मसीह जीवन रोज का जीवन कदी कदी वाला नहीं संडे टू संडे वाला नहीं और क्रिसमस ते क्रिसमस वाला नहीं तुसीं कई चेहरे देखोगे बस आने वाले ही आ 2 महीनों तक तानू तुहाडे नाल ही बैठे दिखने आ जिहड़े पूरा साल चर्च नहीं आए और क्रिसमस से तुहानू मिलणगे ऐदां दे भी लोग हैगे कि मैं सच बोलना कि मैं सच बोलना 22 नंबर पंक्ति दे विच लिखिया कहंदे ओने उसे वेले चेलियां नू आग्या दित्ती कि मैं जद तक मैं भीड़ नूं विधिया ना करा तुसी बेड़ी ते चढ़ के मेरे तो पहला पार लंघ जाना हाँ जी और भीड़ नूं विधिया करके प्रार्थना करन दे लई निराले दे विच पहाड़ ते चढ़ गया और जां सांझ हुई तां उत्थे इकल्ला ही सीगा यीशु मसीह अपने आप नूं अलगताई दे जीवन च भी रखदे सीगे कि परमेश्वर दे नाल अपने संबंध नूं किदां स्ट्रांग करना किदां खुदावंद दे नाल दुख सुख करने बाइबल नूं अगर तुसीं ध्यान नाल पढ़ो तुहानूं फिर इह गल्लां समझ आणीआं है क्योंकि कुछ प्रार्थनावां दे विषय इदां दे हुंदे आ
ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਪਾਪ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੰਗਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮਤ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨ? ਨਾਲ ਦਾ ਸੁਣ ਲੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਪਾਪ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਪਾਪ ਨੂੰ, ਤਦ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਉਹਦਾ, ਡਾਂਟੋ ਉਹਨੂੰ, ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਪਰਸਨਲ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਵੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਘੜੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਔਰ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਛੁਟਕਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਸੰਬੰਧ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਤਰਸ ਨਾ ਮੰਗ ਲਵੇ ਜਾਂ ਚੇਲੇ ਨਾ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜ ਤੇ? ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਚ ਕਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਝ ਮੈਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਡੀਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। कितने समझ पा रहे हैं? पढ़िए जरा के, कंटिन्यू करिए मेरे नाल मत्ती दा इंजील दा 7 नंबर अध्याय। इस वर्ष में तुसी अगे जाके पढ़ोगे, जदों 14 नंबर नूं मत्ती दे घर जाके पढ़ लेना की होया। उस तो बाद जदों यीशु मसीह नूं ज्यादा टाइम लग गया और कश्ती दे विच जदों जा रहे आ चेले और तूफान आ जांदा, लहरां जी आ जांदियां और चेले डरन लग जांदे, घबराउण लग जांदे और यीशु मसीह नूं पानी दे उपर तुरदियां वेखदे आ। पानी दे उपर एवें नहीं तुर हुंदा, एकांत दे विच प्रार्थना करनी पैंदी। किसे डुबदे नूं सहारा देना, ओहदे लई एकांत दे विच प्रार्थना दा बहुत जरूरी है। साडे कोलों रूहां क्यों नहीं बचाईयां जांदियां, साडे कोलों कलाम क्यों नहीं कर हुंदा? क्योंकि साडी एकांत दे विच प्रार्थना नहीं। इकल्ले बंदा साडा रिश्ता नहीं आ खुदावंद दे नाल।
ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ। ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਭੂਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਭੂਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰ ਗਏ, ਡੰਡਿਆ ਉੱਠੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਹਿਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ, ਡਰੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਰਸ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਰਸ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਡਰ ਗਿਆ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਡਿੱਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਕੜਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਡਰ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭਰਮ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਈਦਾ। ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਤੀ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 5 ਔਰ 6 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਵਾਂਝੂ ਨਾ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਪਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜਾਂ ਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਖੂੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਮ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੂਪ ਆਗ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਰੂਪ ਆਗ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਔਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਉਮੀਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਈ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਾਤਾਂ ਗਾਲਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਦਿਨ ਗਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਤਾੜੀ ਵੀ ਉਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਰੂਹ ਉਤਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਤਰਦਾ, ਪਾਦਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਕਈ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਤਮਿਕ ਆ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕਾਂਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਪੇੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਪੇੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਾਂਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਦੱਸੋ। ਸਵੇਰੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਫਲਵੰਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੁਸਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਬੈੱਡ ਲੱਭੀਦਾ ਆ ਤੇ ਟਿਕੀਏ ਤੇ ਸੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮਤ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰੂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲਵੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਕਤ ਪਏਗੀ? ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟੋ, ਝਿੜਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਵੇਰੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਗਿਓਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮਤ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਸਹਿਮਤ ਆ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਲੀਟਿਊਡ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੂਬਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੋਲੇ ਦੇ ਗੱਭੇ ਅਸੀਂ
ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੋਣ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਅਨੂਪ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੋਣ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇਪਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲਾਪਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਔਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਇਕੱਲੇਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰੇਗਾ? ਚਰਚ 'ਚ ਤਾਂ ਉਤਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਆ, ਹਾਂ ਬਿਤਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਏ? ਔਰ ਘਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਹੈ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਪਤਾ? ਪਤਰਸ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਯਹੋਨਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਵਾਈਫ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਣਾ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ। ਉਹ ਸਲਾਦ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੀਣੀ ਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਸਲਾਦ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਾਂਤ ਵਾਲੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਆਏ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ,
खुदा कहता मेरा भी हिस्सा होना चाहिए तेरी जिंदगी च, फिर मैं तेन फलवंत करांगा। सारी कलीसिया बोले हालेलुया। 3 घंटे की फिल्म देखो जाती, उदों सुस्ती भी नहीं पैंदी और थकावट भी नहीं होती। हाँ ते चर्च दे विच कईयां नूं वासियां होणियां शुरू हो जांदियां, कारण की आदत नहीं आ और एक इच्छा नहीं रख के आउंदे कि अज मैं खुदा दे कोलों अभिषेक लेना, अज मैं खुदा दे कोलों मसा लेना। क्योंकि जब तक तुसीं ताड़ी नहीं ना मारोगे, मजदूरी नहीं करोगे, तद तक फल नहीं मिलना। एक बंदे नूं तुसीं काम ते लगाओ, जरा लेबर अड्डे तो लियाओ, हाँ सवेरे सवेरे बहुत जने इकट्ठे होए होंदे, 400-500 रुपया दिहाड़ी लैंदे, कोई भी काम करा लो तुसीं उन्हां दे कोलों। पर जे तुसीं उहनूं हायर कर लो और वो काम ना करे और शाम को कहे मैनूं दिहाड़ी दो, दोगे 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 जी? फिर खुदा दे कोलों असीं किद्दां मंगदे? ਉਹ क्यों दवे तुहानूं कि जिद्दां ਉਹ मजदूरी कहंदा, जिद्दां ਉਹ आराधना करन दे लई कहंदा असीं करदे ने, जिद्दां ਉਹ जिंदगी जीण दे लई कहंदा असीं जीउंदे ने, जिद्दां ਉਹ प्रार्थना करन दे लई कहंदा असीं करदे ने, जिद्दां ਉਹ कहंदा मेरे लोकां नूं अपने जिहा प्यार कर, उदां असीं करदे ने। कहंदा अपनी वाइफ नूं अपने जिहा प्यार कर, अपने गुआंढी नूं अपने जिहा प्यार कर। क्यों? कहंदा अपने शरीर दा कोई बुरा नहीं करदा, इसलिए कहंदा अपने जिहा प्यार कर। कोई करदा रेड मारूगा अपने हाथ ते, पर अजकल जवान मार लेंदे। माता पिता का भी बाद चो पता लगता, अपने शरीर का कोई नुकसान नहीं करता, इसलिए कहता अपने गुआंढी नूं अपने जिहा प्यार कर, जिद्दां तू अपने शरीर नूं साफ सुथरा रखदा, साबण लाउंदा, मैल नहीं लगन दिंदा, मिट्टी नहीं लगन दिंदा, कहता अपने शरीर नूं साफ सुथरा रखदा, इदां कहता मेरे हाथ दे बनाए हुए इंसान नूं प्यार कर। हालेलुया। किन्ने समझ पा रहे हैं? समझ आ रही है? इकल्लेपन दी प्रार्थना दा इंसान की जिंदगी च होना बहुत जरूरी है। पर्सनल प्रेयर, जेड़े आधा घंटा प्रार्थना करते पर्सनली हाथ खड़ा कर, इकल्ले आधा घंटा मैं वधना है कि जेड़े आधा घंटा करते हो हाथ खड़ा कर, उच्चा जरा मेरे पता लग गया कौन कौन है। करो करो जरा हाथ खड़ा करो। आधा घंटा जिन्हां दी प्रार्थना इकल्ले, फैमिली दे नाल नहीं, वाइफ दे नाल नहीं, बच्चियां नाल नहीं, इकल्ले पर्सनल। देखो कितने जाने, हाँ 25% हिस्सा भी नहीं है चर्च दा। हाँ और 1 घंटा केड़े करते? उच्चा करो जरा, ऐ तो सपोर्ट दो जरा जे थक जांदा। हुण ओह हत्थ करे करो जेड़े करदे ही नहीं। सारे करते हैं पर्सनल, इकल्ले कि सारे काम कुम खत्म करन तो झाड़ू पोछे खत्म करन तो बाद भी चलो हुण मूंह हत्थ धोता ते चलो रूम दे विच प्रार्थना करा। ऐदां कौन करदा? हाथ खड़े करो जरा। ड्यूटी तो आए हैं, परिवार को मिले हैं, बच्चों का मुंह देखा आया, मिले हैं, उस तो बाद मुंह हाथ धोता ते चलो प्रार्थना दे विच। कौन करदा है? बीबियां किहड़ियां इदां करदियां? मतलब बंदा काम तो आंदा उन्होंने देखदी आ, चलो चाह पानी दिता तो चलो दुआ दे विच कहंदी आ चलो दुआ। हां किहड़ी बीबी आ? केड़ी मां है जिहड़ी अपने बच्चे नूं कहंदी आ चल प्रार्थना दे विच, तू अज सुबह तो लेके प्रार्थना नहीं कीती। केड़े वो मां बाप है जिहड़े बच्चे दी जिंदगी दे उपर ध्यान देंदे आ कि सुबह तो लेके शाम हो गई है, मैं इहनूं प्रार्थना दे विच जाण दे देखिया, मैं इहनूं रूम च जांदे देखिया, मैं इहनूं बाइबल पढ़दे नहीं देखिया। हां मेरे माता मेरे मम्मी जिहड़े मैनूं नोट करदे आ, कल मैं रात 12 बजे कलाम पढ़िया, पूरा दिन शेड्यूल बिजी रहा। 12 साढ़े 12 मिनट हो गए। पतरस भी दुआ करता सी, असीं इकट्ठे सी भी। कि तुहाडे माता पिता इदां नोट करते हैं कि मेरा बच्चा एकांत दी प्रार्थना दे विच नहीं गया, पास्टर नूं दस्सां मैं आके या उन्होंने समझावा मैं
ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰੂੰਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰੂੰਗੇ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੂੰਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਬਿਤਾ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ। 10 ਮਿੰਟ ਬਸ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ। ਹਾਂ, ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ, ਯਰਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਖੋਲੀਏ ਜ਼ਰਾ, ਵਿਰਲਾਪ ਦਾ ਪੁਸਤਕ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਪਾਦਰੀ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਕਰ ਦੋ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਆਹੀ ਆ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੱਭ ਕੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ? ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ? ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਹਾਂ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਜੀ? 66। ਅਜੇ ਨੂੰ ਪੜੂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ? ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜੂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਗਜਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 666 ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਯਰਮੀਆ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 26, 27 और 28 नंबर पंक्ति। छब्बीस, 27 और 28 नंबर पंक्ति। हाँ जी। ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਚੁੱਪਚਾਪ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਆ ਚੰਗਾ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਚੁੱਪਚਾਪ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਆਸ ਰੱਖੇ। ਗੱਭਰੂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੂਲਾ ਚੁੱਕੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ? ਵੋਟੀ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ, ਨੈਟ ਦਾ ਪੈਕ ਪਵਾ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ? ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਕੁਛ ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਲਾ ਚੁੱਕੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਵੇ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਸੋਲਿਟਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਕੱਲੇਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਵੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜੂਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਜੂਲੇ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਭਾਰ ਹਟਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਭਾਰ ਹਟਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਮਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਝੂਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਝੂਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਝੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਵੇ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਇਕੱਲੇਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਆ, ਸਿਖਾਈਆਂ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੌਨ ਬਲੀਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਏ ਔਰ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਰ ਐ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਮਸਾ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਨੌਨ ਬਲੀਵਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਮਸਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨੀ। ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ? ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੌਨ ਬਲੀਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਪਾਪ ਆ ਜਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਹੀ ਰੂਹ ਬਚੇਗੀ, ਮਿਲੋ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋ।
ਉਸ ਜੋ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਡ Song ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਰਾ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਮਸਾ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ? ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਤੋੜੇ ਆ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਘੂਰੀਆਂ ਵੱਟਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਏ ਆ, ਹਾਂ ਸਿੰਮਾਂ ਤੜਵਾਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਲੂਕਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ 16 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਦੀਜੀਏ ਜਰਾ। ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋੜ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਾ ਡਿੱਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਛੂਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਝੱਟ ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਭਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਔਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਂਟ ਠਹਿਰਾਈ ਆ, ਉਹ ਭੇਂਟ ਚੜਾ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾਈ ਪਾ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹੋਵੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ? ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋੜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਿਓ, ਦੱਸਿਓ ਨਾ, ਪਰ ਮਜ਼ਾਲ ਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਵਾਹੀ ਦੋ, ਮਜ਼ਾਲ ਨਾ ਦੇ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਸਲ ਕੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਮਜ਼ਾਲ ਆ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਈਏ? ਰਸਤੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮਜ਼ਾਲ ਆ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਈਏ? ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਬਣ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਧੇਕ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਉਜਾੜਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਵਾਤਾ, ਇੱਕ ਰੂਹ ਬਚਾਤੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਦ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਬੜੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪਾਪ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਪਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਯਾਦ ਕਰੋ ਦਿਨ
ਜਦੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਦਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੂਹ ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਥੈਂਕਸ ਕਿਦਾਂ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਉਜਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ ਅਗਲੇ ਵਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਲੂਕਾ ਦਾ ਇੰਜੀਲ ਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। ਕੌਣ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕੋੜੀ ਚੰਗੇ ਹੋਏ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ, ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਔਰ ਹਿਲ ਜੁਲ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜੱਕੀ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਅੰਦਰਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਓ ਜੋ ਆਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਗ ਗਏ। ਲਾਸਟ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ, ਲੂਕਾ ਦਾ ਇੰਜੀਲ ਦਾ 22 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਲੂਕਾ ਦਾ ਇੰਜੀਲ ਦਾ 22 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 39 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ 46 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਲਾਸਟ ਵਰਸ ਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਦਸਤੂਰ ਮੁਜਬ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ। ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਅੱਪੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਪਾਪ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਫਸਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ, ਟੀਮ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੋਡੇ ਨਿਵਾਏ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਪ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਔਰ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ हे ਪਿਤਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੈਥੋਂ ਹਟਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇ, ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤਮ ਆ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। साडे मंगण दी लिस्ट तो बहुत लंबी आ। कदी ऐदा मंगिया कि प्रभु मैं मंगदा ले आया पर तेरी इच्छा पूरी हो, जे तेरी मर्जी तां रिलीज होवे तां मैनू ये प्राप्त होवे। तो जे ना भी होवे तो खुदा दा थैंक्स करने वाला बंदा होना चाहिए कि ये भला होया उहदे नाल। हालेलुया। कई बार असीं जिद पुणे च लै तां लैने आ, फिर सांभिया नहीं जाता साडे। हाँ जी, पढ़िए अगे। ਅਤੇ ਸਵਰਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। कौन कौन? पढ़ो जरा दोबारा। ਅਤੇ ਸਵਰਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। स्वर्ग तो एक दूत ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ और दूत ने की ਕੀਤਾ? ਇਹ ਝੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਪ ਜਲਾਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੂਤ ਉਤਰੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਏਲੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਂ बोलो। हाँ, मौसेस दिखाई देते हैं चेलियां। यीशु मसीह का रूप बदल गया उथे। पतरस कहता प्रभु तेरी मर्जी होवे तो तेरे डेरे बनावा इत्थे। फिर स्वर्ग तो आवाज आई यहोवा परमेश्वर की, कहते मेरा प्यारा पुत्र आ, एदी सुनो, अपनी ना करो, एदी सुनो। ये दोनों की कहता अज असीं यीशु मसीह की की सुनते हैं, किन्नी क सुनते थे, किन्नी क मनते हैं। वो एकांत की प्रार्थना दे विच जांदा सी, असीं किन्ना को फॉलो करते। यीशु मसीह ने क्या ना जाते जाते लोगों को वचन सुना के, क्या चंगा करके, क्या मेरे पीछे हो तो क्या कि नहीं क्या। अज असीं किन्ना को तुरदे यीशु मसीह नूं फॉलो करना। बाइबल जैसे नहीं दस दिता गया, उन्हें माता पिता तो वध के परमेश्वर की मर्जी नूं पूरा करना जरूरी समझिया, ज्ञान लेना जरूरी समझिया। मरियम ने डांटिया उन्होंने, कहंदा असीं तेरे मगर पागल होए फिरदे, तैनूं लभ लभ के गल दे कित्थे आ। कहंदा तुहानूं पता नहीं कि मैं अपने पिता की मर्जी पूरी करनी है। पढ़िया किन्ने जणियां ने? हां हाँ जी, कंटिन्यू करिए। दूत उतरिया और उन्होंने सहारा दिता, तसल्ली दी। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਨੋਂ ਤਨੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। हाँ जी। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁੜਕਾ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਂਝ ਪੁੰਜੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿੱਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਭਈ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਠੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਦੁਆ ਮੰਗੋ, अपने लिए भी ते मेरे लिए भी। हाँ, पत्नी नूं पति नूं कहण दी जरूरत है जे नहीं करते। माता पिता नूं बच्चियां नूं उठाउण दी जरूरत है। यीशु मसीह ने आके उठाया उन्होंने, कहते उठो ते प्रार्थना करो तां जो तुसीं भुलेखे च ना पै जाओ, जाल च ना फस जाओ शैतान दे। कितनी जरूरी है साडे लई प्रार्थना। हाँ, जीउंदे रहण दे लई आत्मक तौर ते सानूं प्रार्थना करना कितना जरूरी है। और असीं नहीं करते तो इट मीनस असीं अपने आप को फसाउंदे पए हां। तुसीं अज नहीं कल नहीं तो परसों फस जाओगे उहदे जाल दे विच। अगर साडी जिंदगी च पर्सनल प्रेयर नहीं है, खुदावंद नाल पर्सनल रिश्ता नहीं है, असीं अज भी फसे ते कल भी फसे। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? सॉलिट्यूड दा जिहड़ा मायना आ वो हैगा एकांत दे विच प्रार्थना करना, इकल्लापन खुदावंद दे नाल। वो कल्ला नहीं छड्डदा, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸਮਝ ਆਈ ਸਭ ਨੂੰ? ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਆਈਏ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ।
ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਚਾਏ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਆ ਥੈਂਕਸ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ Lord Jesus आसमानी है पाक नाम तेरा थैंक यू जीसस मेरे खुदा मेरे परमेश्वर मेरे पवित्र अत पवित्र यहोवा खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ पवित्र आत्मा के वसीले दे नाल अज पर्सनल प्रेयर दे बारे सिखाया मेरे प्रभु कि कितना जरूरी है मेरे खुदावंद एकांत दी प्रार्थना तू अपने रूम च जा कोठड़ी बंद कर दरवाजे नु बंद कर और प्रार्थना कर तेरा पिता गुप्त दे विच और तैनूं गुप्त दे विच फल देगा मेरे खुदा तुहाडा धन्नवाद अज दे वचन दा बीज साडे दिलां दी चंगी जमीन ते जाके डिगे ते 100 गुना फलदायक हो जावे मेरे प्रभु तुहाडा धन्नवाद करदे हां सारियां गल्लां बातां दे लई मेरे प्रभु तुहाडा नाम मुबारक हो जावे मेरे खुदा सुनन वालियां जिंदगियां निहाल हो जाण मेरे प्रभु जी वचन ते मनन करन वाले हो जाण मेरे प्रभु जी तुहाडा शुक्र अदा करदे हां मेरे प्रभु सारियां गल्लां बातां दे लई तुहाडा धन्नवाद करदे हां प्रभु जिस तरह सही सलामत लेके आए हैं वापस जाण च भी मदद और सहायता करना तुहाडा नाम साडे सारे दे जीवन तो मुबारक होवे जो तुहाडे लोग अपनी नेक कमाई चों दान दसवंत लेके आए कबूल करना हाथां दी कमाईयां ते बरकत पहुंचावे मेरे प्रभु जी और हर एक जरूरत नु पूरा करना जॉब नु ब्लेस करना स्टडी नु ब्लेस करना मेरे प्रभु और बिजनेस नु ब्लेस करना मेरे खुदा बंदा हाथां दे कम्मां दे उत्ते बरकत आ जावे आज्ञाकारी वाला जीवन दिओ ताबियादारी वाला जीवन दिओ वफादारी वाला पवित्रताई वाला जीवन दिओ मेरे खुदा तुहाडा धन्नवाद करदे मैं तुहाडा दास होण दे नाते तुहाडे दित्ते अधिकार दे नाल तुहाडे लोकां नूं अज दे दिन दी बरकत देना मेरे प्रभु जी और शुक्र करदे सारियां गल्लां बातां दे दी प्रार्थना तुसीं सुण लिया तुहाडा धन्नवाद प्रभु यीशु दे जिंदा नाम च होके सारे ही मिल के मंगदे हां साडे पिता दा प्यार प्रभु यीशु मसीह दी किरपा और पवित्र आत्मा दी संगत साडे सारियां दे नाल प्रभु दे तमाम मसीह मुकद्दस लोकां दे नाल हुण तो लेके खुदावंद दी दूसरी आमद तक हुंदी रवे हालेलुया प्रभु यीशु मसीह दे सच्चा जिंदा ते शक्तिशाली नाम च तुहानूं सबना नूं शांति मिले खुदा तुहानूं सारिआं नूं बहुत बरकत देवे।